ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਾਗਤੀਰਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ हैं। साडे नाल मौजूद है पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता परमिंदर मेहता, जिन्हां नाल असीं अज पंजाब के जिहदे हालात है, चाहे वह बिजली का मुद्दा होवे, चाहे वह किसानी का मुद्दा होवे या दूसरे जिहड़े भी भखदे मसले है, क्योंकि पंजाब च चोणां हुण मुहाने ते खड़ियां ते राजनीतिक पार्टियां भी तैयारियां करदियां होईयां ते कांग्रेस पार्टी की कर रही है। इन्हां सारे मुद्दों ते असीं उन्हां नाल गलबात करन लई साडे नाल मौजूद है परमिंदर मेहता जी। सब तो पहला परमिंदर जी तुहाडा स्वागत है। धन्यवाद। मेरा सब तो पहला सवाल यही चलता पे, देखो इस वेले आपां पंजाब जिहड़ा है चोणां दे मुहाने ते है ते चोणां जिहड़ियां कुछ देर ही रह गई, लेकिन जो स्थिति इस वेले बनी हुई है, चाहे असीं बिजली की गल कर लीए, देखो किन्ने कट लग रहे हैं। जे आपां इत्थों ही शुरुआत करिए तो अज की डेट च भी मैनूं लगदा 5 मिनट बिजली आती है तो अद्धा 2 घंटे जिहड़े पावर कट लग रहे हैं। कांग्रेस पंजाब की सरकार है, तुसीं जवाब दे हो, दसो की कारण है, लोग जानना चाहते हैं। सारे हिंदुस्तान को यह गल पता है कि अज जो बिजली का संकट देश के सामने आया है वो सिर्फ तो सिर्फ मोदी सरकार की नलैकी करके आया है। चाहे देश का कोला मंत्री ये गल कह रहा है कि कोले की कोई कमी नहीं, फलानी व्यवस्था इदा है, लेकिन ये गल मैं पूरी दावे ना कह सकता कि जिसले इन्होंने किसानी नूं 3 काले कानूनों च घेरना सी, जिसले इन्होंने हिंदुस्तान की जनता की जी 70 साल की कमाई है उन्होंने प्राइवेट हत्थों च देना सी, ये हौली हौली लोगों को लाचार वो तैयार करते रहे। जिदा किसानों के खात्यां च पैसे पान लग गए, किसानों को बड़ा अच्छा लग्या जी केंद्र सरकार पैसे दे रही, सब सीधे साढ़े खाते जा रहे हैं। गरीब नूं हो गया कि 0% के अकाउंट खुल रहे हैं, मेरे घर सिलेंडर फ्री आ रहा है, चूल्हा फ्री आ रहा है। इन्होंने नाल ही झटके दे विच 3 काले कानून किसानों के ठोके ते जिहड़ी गैस की व्यवस्था अज देख लो कि 1000 रुपये तो उत्ते सिलेंडर हो गया। बिजली का भी अज एक ऐसा खेड रहे हैं कि जिहड़ियां खानां दे उत्ते साडे ते ब्लेम लाते सी, साडी जिहड़ी सरकार सी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, उदों दा अज ताईं एक भी ब्लेम ये साबित नहीं कर सके। कोरे ब्लेम रह गए 7 साल के इन्होंने शासन च। लेकिन एक गल क्लीयर हो गई कि अज ये खाना भी अपने चहेते शाहूकारां नूं मीरां नूं देण लई चंद घर वालियां नूं अज इन्होंने एक बहुत बड़ा छड़यंत्र इत्थे कोले की घाट का रख दिता। और जिहड़ियां विपक्षी पार्टियां दीयां स्टेटां ने जिथे कांग्रेस की साडी सरकार इत्थे है या होर सूबे च, उत्थे सब नाल पहले इन्होंने टारगेट लगाया। जिद्दां जे असीं कहीए कि जिथे किसानी नूं मारे इन्होंने पंजाब दी, अज इंडस्ट्री नूं मारना चाहते हैं। मेहता जी मेरा ये सवाल है भी ये जिहड़ा तुहाडे कहण दा मतलब जिहड़े पावर कट लग रहे हैं पंजाब च, ये सारे फैब्रिकेटेड है कि कोई मतलब कि पावर कट जी कोल की कमी पंजाब सरकार के जिहड़े डिपार्टमेंट है पावर कॉम के CM डी कह रहे भी कोला जिहड़ा थर्मल प्लांट है 6 थर्मल प्लांट बंद हो चुके हैं। बिल्कुल कि ये जिहड़े की तुहानूं लगदा फैब्रिकेटेड सारा बिल्कुल प्लान्ड ये बीजेपी का, देखो ये बीजेपी का एक प्लान्ड गेम चल रही है। तुसी एक चीज़ नूं बहुत गंभीरता नाल देखो कि पंजाब दे जे बैठ की गल आती है टाइम ते नहीं आ रहा, जे पंजाब का किसानी का मसला रुल रहा मर रहा है, जे अज यूपी दे विच एक कतलो गैरत करते हैं किसानी का ते उहदे विच भी हिंदू सिख का मसला क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि डिस्टरबेंस स्टेट हो। अज पंजाब की इंडस्ट्री जे मैं गल करा कारखानेदारां दी, व्यापारियों की, छोटी इंडस्ट्री की, होजरी की, इत्थे साडे सिलाई मशीन की, सारी इंडस्ट्री का इस टाइम व्यापार का सीजन है, दिनों त्यौहार है। लोग पिछले 2 साल तो जिहड़े करोना करके आर्थिक मंदी च आए सी उन्होंने उम्मीद नज़र आ रही सी, लेकिन इन्होंने इक्को दामी आ जिहड़ा एक गेम खेडी है, ये गेम का सिर्फ तो सिर्फ एक बीजेपी का मोदी सरकार का एजेंडा है कि पंजाब का व्यापारी किसान तो बाद अज इन्ना कि डिस्टर्ब हो जाए कोई इन्हां वल देखे, इन्हां वल झातियां मारे तो ये उन्होंने अपना वो जिहड़ा कहंदे ना कि पहला 2000 पाया फिर फ्री दिता अच्छे दिनों के नाम से जिहड़े अज इन्होंने भयंकर बुरे दिन लोगों के सामने लियाते ने, उहदे तहत एक गंदी राजनीति का रिजल्ट है कि अज पंजाब दे विच जिहड़ी कोले की मात्रा समय सिर देनी चाहिए सी ये उहदे दिन तो पिछे हट रहे हैं और अपनी जिम्मेवारी नूं एक गैर जिम्मेदाराना बयान दे के कि स्टाक हैगा, जो स्टाक हैगा तो आया क्यों नहीं, किस लिए नहीं पूरे टाइम से सप्लाई हुई।
ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਿਆ ਕਰਨੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਿੱਘ ਹੈਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਲੂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਬੈਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਚੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਦਲ ਆ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਚੁਕਾਓ, ਕਿਸਾਨੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਘਰ ਖੇਤ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਘਟੀਆ ਔਰ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਥੋਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੋਲਾ ਘਟਾਲਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਵਪਾਰੀ, ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਆਮ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋਜਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਇਹਦਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਪੈਣਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਹਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਗੈਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਦਰੋਹ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ 4 ਮਾਸੂਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਾਲੀ ਸੋਚ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਖੂਬੀ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਊਗਾ 1600,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵਧੀਆ ਇਨਕਮ ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੇ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਛੜਯੰਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਬਿਜਲੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਡਾਨੀ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ, ਗੈਸਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਤੁਸੀਂ 600 ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 1200 ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੰਡੀ ਲਾਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਦੇ ਵਿਛਾਤੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਸਾਲ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ 72 ਤੋਂ 72 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੇ 4 ਸਿਲਾਈ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਹੋਜਰੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਲਵਾਂ।
ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਘਟਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ, ਕੀ ਸਸਤੀ ਕਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੱਲ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ, ਇਹ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧੋਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਲਈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਨ ਨੂੰ ਐਸੇ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਲਾਣੀ ਫਸਲ ਨਵੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਮੱਕੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੂਜੇ ਜੀਰੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਬੈਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਵਾਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਕਾ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਕਿਆ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭੋ। ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਡੰਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਲੈਕ ਡੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ, ਕਾਲੀ ਹੋਲੀ, ਕਾਲੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟੜਵਾਦ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਟੜਵਾਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਂਝਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਲਤ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤਾਂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਗੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੱਟੜਵਾਦ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਦਾ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਟੜਵਾਦ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੱਟੜਵਾਦ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਹੈਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦਿਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, 370 ਆਪਾਂ ਹਟਾਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅਲਪਸੰਖਿਅਕ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਪੁੱਛੀਏ? ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛੂੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗੀ ਤੇ ਹਰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਮੁਖੌਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁਖੁੰਡੂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਟੋਟ ਬਣਤੇ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਛੜਯੰਤਰ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਖਾद्य ਸਮੱਗਰੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ,
ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਖਾद्य ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਰਥਕ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜਲਾ ਸਕੂਗਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੇਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਛੜੰਤਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜ ਫਿਰੋ ਕਰੇ। ਇਹ ਪਰਮਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਰੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਨੇ ਤੇ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਮੈਂ ਗੌਤਮ ਗੰਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।